Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lift your hands and say hallelujah. सभी लोग अपना हाथ उड़ा के हालेलुया जोर से हालेलुया. Amen. 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 വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് നിങ്ങളോടുകൂടെ ആയിരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ ടു വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ. आज रात के प्रार्थना सभा में मैं बहुत खुशी है मेरे को बंगाल में आप लोग इनवाइट किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ. ഞാൻ almost 25 years ago when I went to Arunachal Pradesh for the first time as I was traveling by train to Guwahati. I passed by Midnapur and also Kharagpur. 25 साल के पहले जब प्रभु का बुलाहट को पाके प्रभु का दास अरुणाचल में जा रहे थे, मिदनापुर होके खास करके वेस्ट बंगाल से उन्होंने ट्रेन में गए थे. ആ സമയത്ത് ഖരഗ്പൂരിൽ ഒത്തിരി സമയം ഈ ട്രെയിൻ പിടിച്ചിട്ടിരുന്നു. उसी समय खड़गपुर में काफी समय प्रभु का दास अपेक्षा किए थे क्योंकि गाड़ी उधर ही रुक दिए थे. അതിനുശേഷമായിട്ട് എന്നും ഞങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 times I travel to Arunachal, so always I pass by your place, Kharagpur, but this is the first time I'm getting the opportunity to minister the word of God in your place. काफी समय हर साल कम से कम 2 बार हम लोग अरुणाचल जाता है, तो खड़गपुर होके अपना वेस्ट बंगाल पार करके हम लोग जाता है. तो प्रथम बार वेस्ट बंगाल में ऐसा मीडियम में आप लोग से मिनिस्ट्री करने के लिए प्रभु कृपा दिया. Amen. Praise the Lord, and a special thanks to Pastor Eldos Matthew and his family and all other dear pastors and other dear believers. Thank you so much. May the Lord God bless you abundantly. आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, ये मौका के लिए धन्यवाद देता हूँ. प्रभु हम सभी को मिलकर आशीष करेंगे. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ വളരെ ലളിതമാകുന്ന ചില ചിന്തകൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ബൈബിളിൽ നിന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. आज मैं जल्दी आप लोगों के सामने बाइबल से कुछ बात मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. വൺ സൈഡ് വി ആർ ഫേസിങ് പാൻഡമിക് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 1 year, ആൻഡ് നൗ ഇൻ സം പ്ലേസസ് സൈക്ലോണിക് കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നു. മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ന്യൂ ഡിസീസസ് ആർ അപ്പിയറിംഗ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഫിയർഫുൾ സീസൺ വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ. आज हम लोग एक मुश्किल परिस्थिति में हम लोग जा रहे हैं. एक ही साइड में महामारी हो रहे, दूसरा साइड में तूफान हो रहे. ऐसे एक मुसीबत परिस्थिति में हम लोग जी रहे. In my place in Kerala, we are in lockdown. We are sitting at home, and I was thinking during this lockdown. So the closest people right now, the closest people are our family members, wife and children. पास्टर जी केरला से अभी कनेक्ट हुआ है. केरला देश में अभी लॉकडाउन चल रहे. पास्टर बोल रहे उनसे बहुत नजर है, अपना परिवार से बहुत नजर समय अभी यही परिस्थिति में मिल रहे. നമുക്കൊരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ആപത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് നമ്മുടെ ഭാര്യയും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമാണുള്ളത്. हमारे लिए बहुत लोग है, तो फिर जब एक जरूरत होता है, मुसीबत होता है, अपना परिवार हमारा साथ होता है. എന്നാൽ ഇതിലും കുറച്ചുകൂടെ സെവിയറായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്, ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിലൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ അരികിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് പോകാനോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോകാനോ ഒക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഫൈനലി ഒരാൾ മാത്രമേ അടുത്തുള്ളൂ, ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. अभी मान लीजिए काफी लोग ऐसा समस्या में है, हॉस्पिटल में है. ऐसा परिस्थिति में अपना स्त्री अपना बच्चा मतलब ऐसा लोग का पास जा नहीं सकता है. केवल एक जन आपसे सबसे नजर आ सकता है, वो प्रभु यीशु है. आमेन. So I found that this time, this lockdown time is the best time to make our relationship with our family in a deeper way, and more than that, make our relationship with Jesus Christ, with the Holy Spirit in a deeper way.
ये परिस्थिति में प्रभु ने यही सहायता किया, परिवार एक जन दूसरा का साथ अच्छा संगति होने के लिए प्रभु सहायता किया। उससे बढ़कर प्रभु का साथ, प्रभु का पवित्र आत्मा का साथ गहराई से संगति होने के लिए प्रभु ये लॉकडाउन में सहायता कर रहे हैं। അതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോടും പറയാനുള്ളത്. അവസാനം വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തത് ഫാമിലിയും, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്റ്റേജൂടെ അപ്പുറം പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ആരുമില്ല. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഡീപ്പറാക്കുക, നിങ്ങളുടെ യേശുക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ഹോളി സ്പിരിറ്റുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡീപ്പറാക്കുക. मैं आप लोगों से खास करके यही बोलना चाहता हूं, ये परिस्थिति में कोई भी हमको सहायता कर नहीं सकता है, तो फिर आपका परिवार का साथ आपका संगति आगे बढ़ाना है और पवित्र आत्मा का साथ अपना संगति आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये दो बात लगातार हमारा सहायता के लिए हमारे लिए होगा. आमीन. 2 Corinthians chapter 13 and verse number 14 speaks about the fellowship of the Holy Spirit. 2 Corinthians 13 अध्याय, Pastor, could you repeat again the words? 2 Corinthians chapter 13 and verse number 14 speaks about the fellowship of the Holy Spirit. दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 14 में हमको देख सकता है पवित्र आत्मा का साथ जो संगति का बारे में हम देख सकता है. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. സോ ദ ഫെലോഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. देखिए इधर ही लिखा है परमेश्वर का कृपा और प्रभु का प्यार और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम सबाई के संग ताकू. In that word fellowship, the meaning not only fellowshipping but also he wants to give you, Holy Spirit wants to give you a partnership with him. പരിശുദ്ധാത്മാവുമായിട്ട് പ്രവർത്തകനാക്കുവാൻ അവിടുന്ന് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ये वचन में खास करके लिखा है केवल एक सौभाग्यता एकदम फेलोशिप नहीं है, उससे बढ़कर जैसा एक बंधु का साथ ऐसा एक साथ एक जन का साथ पार्टनर हो सकता है, वैसा एक गहराई का जीवन इधर ही प्रभु चाहता हूं. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവുമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. നിങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞവരെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. मैं विश्वास करता हूं ज्यादातर मीटिंग में जुड़ा हुआ लोग प्रभु को ग्रहण किया है और पवित्र आत्मा का साथ एक संपर्क है. നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം, നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയണം. अपने पवित्र आत्मा का भरपूरी अपने जीवन में पाया नहीं है तो आज रात प्रार्थना करना है ताकि पवित्र आत्मा अपना जीवन को भर देगा. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ 29 വർഷം 29 years ago when I was a college student I received baptism in the Holy Spirit. पास्टर का जीवन में 19 साल का पहले जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे उस समय पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाया. So that time I started speaking in other tongues. उसी समय नया भाषा में प्रभु से बात करना शुरू किया. It revolutionized my life and that's why I became a preacher of the word of God. वो अनुभव जीवन को संपूर्ण रीति से परिवर्तन किया. उसी अनुभव आज प्रभु का प्रचार होने के लिए, प्रभु का सेवा करने के लिए उनको खड़ा किया. You know, after 29 years, still I am growing in knowledge and love for the Holy Spirit. अभी 19 साल के बाद अभी भी मैं प्रभु का प्यार में, पवित्र आत्मा का संगति में अभी भी आगे बढ़ रहे. I mean, that means still I can go ahead. After 29 years also, still I am growing. I can experiencing more. I am desiring him more. अभी 19 साल हो गया तो फिर अभी भी मैं आगे बढ़ रहे, अभी भी और पवित्र आत्मा से और पहचान रहे, उसका उपस्थिति को अनुभव कर रहे. ആമേൻ. ഈ രാത്രിയിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻകറേജ് ചെയ്യുകയാണ്, ആരെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിഷയം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയണം.
आज कोई भी हमारा साथ जुड़ा हुआ कोई भी पवित्र आत्मा का अभिषेक से पाया नहीं। मेरा प्रार्थना यही है, अभी आप लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक से पाना है। ആമേൻ. നമുക്കൊരു അല്പസമയം അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ മ്യൂട്ടായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ മുറികളിലിരുന്നു കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിഷയം പ്രാപിച്ചവർ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുക. പരിശുദ്ധാത്മാവിഷയം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ഹാലലൂയ 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലൊരു ഡിസയർ ഉണ്ടാകണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുവാൻ. ഈ രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ തൊടും. आज रात अभी थोड़ा समय हम लोग अन्य भाषा में प्रभु से बात करेंगे। जो लोग प्रभु का पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाया है, अपना मुंह खोल के, अब अनम्यूट करने का जरूरत नहीं, थोड़ा समस्या होगा तो फिर अपना बॉडी का अंदर अपना मुंह खोल के अन्य भाषा में प्रभु से बात कीजिए। जो लोग प्रभु का अभिषेक को पाया नहीं, अब प्रभु को स्तुति कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Thumini ale mahuturbana hadale jana vertibiliga durubana hadale garduni alega jana diarthana sarduna labama mana rianthumana rakajuna tabini alega jana dibarthana limora mandhine alega jana bradhuna bilaga duruma kaduni jala madura jana hadara dunia alega jana raduna rabagala juna badara dumara gazini val kamaro dumausmana haduri jana kalkara adara jala gathiri jakatura jana badana talibaja akarathana karo jabaduna walaga jana tubarthana abshabala makujuna labuju bakhat mane biru bandunu baka mana bilay mama nikama mini baduru mana mihima makala budubeni kabari bathi mani alabaduna Baba bana biribiduni vilagadu mane Abraham dini vilimun roba dini bal marwathiri makana bulu rabantiri jagala nakure manabudu manak chalar bajuni badane jalam turdu vikalas kordu banan chalar Vaishala baraga suli varachula daraga duna bagala duna bagala barubadana Daru sharak karar baduna jala barthuna lagamana baduna jala araba baraduna bilabara baduna biladara dara galavarthuna adula abadar baduna lagaduna jalita raja Basura jana dula varthabar basem kavarab shkala dura bagadura ja Shalalalam jaktara dura bidaram jalgara Ivijalem kadulim jarabadarab jaladura jagalabadura biladurabajalam tharalaga Madura jalam sarabudara badala rajana dura thara dilagala thara Dirigala tharalabam tharabala dunabala gadana dulan tharaligara Marabudurum daram darabela barabala jalaraba Maradula bigala barabala baraduli verejal Mashura balagadura jaladini yarthana Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. നിങ്ങളൊരു ഉണർവാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവസരം കൊടുക്കണം. अपने एक बेदारी के लिए आशा करेगा तो पवित्र आत्मा को अनुमति देना है. ഏതാണ്ട് 21 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ഒരു വലിയ ഉണർവുണ്ടായി. लगभग 21 साल के पहले अरुणाचल प्रदेश में बहुत बड़ा एक बेदारी रिवाइवल हुआ. ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ 25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേയാണ് ആദ്യമായിട്ട് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ പോയത്. ഞാനും ആ ഉണർവ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലുണ്ടായിരുന്നു. मैं आप लोगों को बोल रहे थे 25 साल का पहले मैं सबसे प्रथम बार अरुणाचल प्रदेश में गए थे, जब उधर ही सबसे बड़ा रिवाइवल बेदारी हुए थे. पास्टर उधर ही उपस्थित था. പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അതയച്ചത്. वो पवित्र आत्मा वो बेदारी उधर ही भेजा है. നൂറുകണക്കിന് സംഭവങ്ങളുണ്ടായി. ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത്, ഒരു 100 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി, വില്ലേജിൽ നിന്നുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി ആ സമയത്ത് ഈ ഉണർവ് നടന്ന ചർച്ചിൽ വന്നു. मतलब काफी खड़ना, काफी अनुभव वो बेदारी में हुआ है. उसमें खास करके एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, लगभग 100 किलोमीटर दूर से एक लड़की जहां पर प्रभु का बेदारी अनुभव किया, उधर ही वो लड़की आ गया. അവള് വില്ലേജിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടിയാണ്, പഠിക്കുക 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്നു.
അന്നത്തെ അരുണാചൽ വില്ലേജുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വാഹനങ്ങളൊന്നും ചെല്ലുകയില്ല. എന്നാൽ ഇവളുടെ വില്ലേജിലേക്ക് ഒരു വണ്ടി എങ്ങാണ്ട് ഒരു ദിവസം പോകുമായിരുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഉൾപ്രദേശത്തു നിന്ന് വന്ന ആ പെൺകുട്ടി ഈ ഉണർവ് നടന്ന ചർച്ചിൽ വെച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു. ഞാനിപ്പോൾ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചതുപോലെ അവൾ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. लगभग 100 किलोमीटर दूर में, बोलने से बहुत बिखरे था उनका गांव, बोलने से सही रीति से गाड़ी नहीं था, सप्ताह में एक बार गाड़ी था. ऐसा परिस्थिति से ये लड़की आया. तो फिर जब ये कलिसिया में जहां पर प्रभु का बेदारी अनुभव किया, लड़की जैसा पास्टर अभी अन्य भाषा में बोल रहे थे, ऐसा नया भाषा को प्राप्त किया. ഒരാഴ്ചയോ രണ്ടാഴ്ചയോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൾ അവിടെ വില്ലേജിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. अभिषेक को पाया, नया अनुभव को पाया. 2 सप्ताह के बाद अपना देश में, अपना बाड़ी में चला गया. അവളുടെ വില്ലേജിൽ ചെന്ന് അവളുടെ വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞായറാഴ്ച വന്നപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഉണർവ് നടന്ന ചർച്ചിലെ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മ വന്നു. തന്നെ മുറിയിലിരുന്ന് അവൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. रविवार का दिन वो अपना बाड़ी में था, अपना देश बाड़ी में था. तो फिर वो याद किया जरकम जो अनुभव पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाया. रविवार का दिन अपना बाड़ी का अंदर ताली बजा के, आवाज उठा के प्रभु को आराधना करना शुरू किया. ഈ അനുഭവം പ്രാപിച്ച ആരും ആ വില്ലേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. मतलब ये लड़की का समान पवित्र आत्मा को पाया, ऐसा अनुभव जीवन में पाया कोई भी वो देश में नहीं था. ആ വില്ലേജിൽ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. वो गांव में ज्यादातर बैप्टिस्ट बैकग्राउंड का लोग, बहुत लोग था. പക്ഷേ ഈ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് പ്രാപിച്ച ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ लोग, ऐसा अनुभव पाया हुआ लोग उधर ही कोई नहीं था. ഇവിടെ ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ പിതാവും മാതാവും വന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു, എന്താ ഇവൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു. ये लड़की का प्रार्थना को सुन के उनका माता पिता आके मतलब देखा क्या हो रहे, क्या बोल रहे. അവർക്ക് ഇവളുടെ അരികിൽ വന്നിരിക്കുവാൻ ഒരു നിയോഗം ബോധ്യം ലഭിച്ചു. അവർ വന്നിരുന്നു. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവളുടെ മാതാവും പിതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു. थोड़ा समय उनका माता और पिता उनका साथ आके मतलब क्या बोल रहे वो सुनने के लिए आया. थोड़ा समय उनका साथ, लड़की का साथ बैठा. उनका माता और पिता पवित्र आत्मा को अनुभव किया, नया भाषा में प्रभु से बात करना शुरू किया. ഇത് ആവർത്തിച്ചു. ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയലോക്കക്കാർ കടന്നു വന്നു. അവർ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു. 2 പേര് വന്നു, 3 പേര് വന്നു. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 20-30 പേരോളം അവളുടെ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുവാൻ തുടങ്ങി. मतलब ये एक जन से दूसरा जन, उनका पड़ोसी लोग प्रार्थना के लिए आया. पड़ोसी लोग ऐसा पवित्र आत्मा का अनुभव को पाया. गांव से काफी लोग, 20-30 लोग, ऐसा लोग बढ़ते रहा. काफी लोग पवित्र आत्मा का अनुभव को अपने व्यक्तिगत जीवन में पाया. ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ഉണർവ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. അതിനുവേണ്ടി ദൈവം ഉപയോഗിച്ചത് 9ാം ക്ലാസ്സുകാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ. और पूरा देश में, खास करके पूरा ग्राम में ऐसा बड़ा बेदारी हुआ. तो फिर प्रभु किसको इस्तेमाल किया, मतलब 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने का छोटा एक बालिका को प्रभु इस्तेमाल किया. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരികയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിന്നെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയും. जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल कर सकेगा. ഈ പാൻഡമിക്കോ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ തടസ്സങ്ങളോ ഇതൊന്നും നമുക്കിപ്പോൾ ചർച്ചയായിട്ട് കൂടാനൊക്കത്തില്ല. ഈ തടസ്സങ്ങളൊന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് തടസ്സമേ അല്ല. अभी हमारे लिए रुकावट है. हमारा कलिसिया संगति नहीं हो रहे, अभी ऑनलाइन का द्वारा हो रहे. हमारे लिए काफी सीमा है. तो फिर पवित्र आत्मा के लिए कुछ भी सीमा नहीं है. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൂമിലൂടെ ഒരു പെൺകുട്ടി പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു. मतलब आखिरी एक मीटिंग में जूम का द्वारा एक प्रार्थना सभा में एक लड़की पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाया. അതിനു മുന്നമേ അവൾ ഈ സൂമിലെ പ്രസംഗം കേട്ടാണ് യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചത്. इसका पहले मतलब जूम का द्वारा एक मीटिंग में ये लड़की प्रभु को ग्रहण किया अपना जीवन में. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി സാക്ഷ്യം പറയുകയായിരുന്നു, യേശുവിന് ലോക്ക്ഡൗണോ കൊറോണയോ ഒന്നും തടസ്സമല്ല. ഇതാ നോക്ക്, ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ്. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചത്. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ചത്.
ये लड़की वही गवाही दे रहे, यीशु के लिए, यीशु के लिए कुछ भी सीमा नहीं। ये लॉकडाउन का समय में प्रभु को ग्रहण किया, ये लॉकडाउन का समय पवित्र आत्मा को अनुभव किया, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दिया। ചില നാളുകൾക്ക് മുന്നമേ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സൂം മീറ്റിംഗിൽ മധ്യപ്രദേശിലെ ചമ്പൽ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ പങ്കെടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി. थोड़ा समय का पहले मध्य प्रदेश का चंबल से काफी लोग हमारा जूम मीटिंग में ज्वाइन किए थे। അപ്പോൾ ഒരു വില്ലേജിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീയും മകളും അവരുടെ ഫോണിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തു. उधर ही चंबल का, मध्य प्रदेश का चंबल का गांव से कुछ लोग, एक महिला और उसका बेटी गांव से अपना फोन का द्वारा जूम में कनेक्ट किए थे। ആ വില്ലേജിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും പോകുവാൻ, നമ്മളെപ്പോലെ ഒരാൾക്ക് അവിടെ പോകുവാൻ കഴിയത്തില്ല. അതേപോലെ ഇന്റീരിയർ വില്ലേജാണ്. मतलब ऐसा गांव था, उधर ही हम लोग पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल है, जा नहीं सकता है। പക്ഷേ ആ വില്ലേജിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയോ ഈ അമ്മയും മകളും അവർ യേശുവിനെ അറിയുവാൻ കർത്താവ് അവർക്ക് അവസരം കൊടുത്തു. तो फिर कैसे भी हो, वो गांव से एक मादा को, उनका बेटी को प्रभु को ग्रहण करने के लिए प्रभु उन लोगों को कृपा किया। ആ വില്ലേജിൽ ഒരു പാസ്റ്റർക്ക് ചെല്ലാനൊക്കത്തില്ല, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആർക്കും ചെല്ലാനൊക്കത്തില്ല. കാരണം ആ വില്ലേജിൽ യേശുവിനെ അറിയാവുന്ന ആരുമില്ല. मतलब जो गांव से, ग्राम से उन लोग आ रहे, उधर ही कोई पास्टर नहीं है, कोई प्रभु को जान लिया व्यक्ति नहीं है। उधर ही साधारण दीदी से एक पास्टर जा नहीं सकता है, एक विश्वासी जा नहीं सकता है। ऐसा ग्राम से वो प्रभु को ग्रहण किया। ഇവരാ മീറ്റിംഗിൽ, ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗിൽ പലവട്ടം പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ മേൽ വലിയ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായി. काफी समय हमारा मीटिंग में ज्वाइन करने के बाद उन लोगों का जीवन में काफी पवित्र आत्मा का काम वो परिवार में प्रकट हुआ। ആ വില്ലേജിലുള്ളവർ ഇതെങ്കോ എങ്ങനെയോ അറിഞ്ഞു. അവര് ഇവരുടെ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നു. ഈ അമ്മയും മകളും കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകാൻ തുടങ്ങി. मतलब गांव से काफी लोग जान लिया, ये मादा और इनका बेटी जब प्रार्थना करने का समय सामर्थ हो रहे, गांव से काफी लोग प्रार्थना के लिए ये दोनों लोग का पास आ गया। ആമേൻ. ഇത് ഗാവ് ബുഡ അറിഞ്ഞു ഇതുപോലൊരു അമ്മയും മകളും ആ ഗാവിനകത്ത് ആ യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞു. मतलब गांव का सरपंच जान लिया, इधर ही एक महिला और उनका बेटी यीशु का प्रचार कर रहे, उनका द्वारा अनेक लोग चंगा हो रहे। സർപ്പഞ്ച് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഈ വില്ലേജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളിനെ കുറിച്ച് നിനക്കിവിടെ പ്രസംഗിക്കാനൊക്കത്തില്ല, ഈ വില്ലേജിൽ അതൊക്കുകയില്ല, നിന്നെ ഇനി പ്രസംഗിച്ചാൽ നിന്നെ പുറത്താക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. യേശുവിന്റെ പേരിൽ ആരെയും പ്രാർത്ഥിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. सरपंच महिला को बोला, यीशु का नाम है, इधर किसी के लिए प्रार्थना नहीं करना है, ये ग्राम से मैं बाहर करेगा, ये नाम में किसी के लिए प्रार्थना नहीं करना है, ये नाम में कुछ प्रार्थना सभा नहीं होना है। എന്നാൽ മറ്റൊരത്ഭുതം സംഭവിച്ചു. ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സർപ്പഞ്ച് രോഗിയായി തീർന്നു. അയാൾ മരുന്ന് കഴിച്ചു, പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു, രോഗം മാറുന്നില്ല. थोड़ा समय के बाद ऐसा घटना हुआ, जो गांव का सरपंच वो बीमारी में हो गया, काफी मेडिसिन ले लिया, दवा ले लिया, तो भी ठीक नहीं हो रहे। അപ്പോൾ സർപ്പഞ്ചിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു തോന്നലുണ്ടായി, ആ സ്ത്രീ, അവരോട് ഞാൻ ഭീഷണി മുഴക്കിയായിരുന്നല്ലോ, അവരെ വിളിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലോ. അവരെ വിളിച്ചു, പ്രാർത്ഥിച്ചു. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഈ സ്ത്രീ സർപ്പഞ്ചിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. സർപ്പഞ്ച് സൗഖ്യമായി. सरपंच का मन में यही आ गया, क्या मैं एक बार चेष्टा करेंगे। काफी दवाई लिया, डॉक्टर के पास नहीं गया, डॉक्टर के पास गया तो भी ठीक नहीं हुआ, तो फिर ये महिला पास जाके मैं थोड़ा प्रार्थना करूंगा। वैसे महिला का पास आया, जब महिला प्रार्थना किया, तुरंत वो गांव का सरपंच चंगा पाया। आमेन, ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് ആമേൻ. നിന്നെ കർത്താവിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരികയാണെങ്കിൽ നിന്നെ എതിർക്കുന്നവരുടെ നടുവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. इसलिए मैं आपसे बताया, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ अपना ऊपर आएगा, जो आपको विरोध होता है, जो आपको पसंद नहीं करता है, उनका बीच में भी प्रभु आपको व्यवहार करेगा। പരിശുദ്ധാത്മാവ് സർവശക്തനാകുന്നു. ओ पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान प्रभु है। ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 1-ാമത്തെ അധ്യായം 35-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നു. हम लोग लूका सुसमाचार प्रथम अध्याय इसका 35 आयत से हमको मालूम होता है, पवित्र आत्मा सामर्थ्यवान है। ദൂതൻ വന്ന് മറിയോട് പറയുകയാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും, അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ നിഴലിടും.
हम लोग उधर ही पढ़ सकता है, स्वर्गदूत आके मरियम को यही कहा, पवित्र आत्मा का सामर्थ तेरा ऊपर आएगा. ആമേൻ. സർവശക്തനാകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടുന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा इस सारे दुनिया को सृष्टि किया. ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് omnipresence. അവിടുന്ന് എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്. पवित्र आत्मा का उपस्थिति दुनिया में हर एक जगह में, हर एक कोना में प्रभु का उपस्थिति आछे. 139 സങ്കീർത്തനം 7 വാക്യം 6-7 വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ गीत संगीता, भजन संगीता 139 इसका 7 और 8 पढ़ने से मालूम होता है. ആമേൻ. 7 വാക്യത്തിൽ നിന്റെ ആത്മാവിനെ ഒളിച്ചു ഞാൻ എവിടേക്ക് പോകും, തിരുസന്നിധി വിട്ട് ഞാൻ എവിടേക്ക് ഓടും, ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കയറിയാൽ നീ അവിടെയുണ്ട്, പാതാളത്തിൽ നിന്റെ കിടക്ക വിരിച്ചാൽ എന്റെ കിടക്ക വിരിച്ചാൽ നീ അവിടെയുണ്ട്. उधर ही प्रभु का दास यही बोल रहे, प्रभु आपका आत्मा को छोड़ के मैं कहाँ जाऊं, मैं स्वर्ग में जाएगा तो आप उधर ही है, मैं भूमि का नीचे जाएगा तो समुद्र में जाएगा तो आपको उपस्थिति उधर ही है. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മുറിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട്, എന്നിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലായിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട്, നിങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട്. पवित्र आत्मा हर जगह में है. मैं जब जहां पर खड़ा है इधर ही मैं पवित्र आत्मा को अनुभव करता हूं. अपना बाड़ी का अंदर अब जहां पर है उधर ही पवित्र आत्मा का उपस्थिति है. പരിശുദ്ധാത്മാവ് സർവജ്ഞാനിയാകുന്നു. അവിടത്തേക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. ओ पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी बोलने से वो सब कुछ जानता है. 1 കൊരിന്ത്യർ 2-ാം 10-11 വാക്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു. प्रथम कोरिन्थियों 10 इसका 1 और 2 में हमको मालूम होता है. 10-ാം വാക്യം നമുക്കോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, ആത്മാവ് സകലത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ ആഴങ്ങളെയും ആരായുന്നു. इधर ही 7 बोल लिखा है, आत्मा सारे बात को बताता है और हमारे गहराई को, गुप्त बात को आत्मा बताता है. നിങ്ങളുടെ ഭാവി, നാളെ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, 10 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, അതെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അറിയുന്നു. कल आपका जीवन में क्या होगा, भविष्य में आपका जीवन में क्या होगा, 10 साल के बाद अपने जीवन में क्या होगा, वो पवित्र आत्मा जानता है. आमेन. ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെ ചൊല്ലി ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ വറീഡ് അബൌട്ട് സംതിങ്, ഇഫ് യു ആർ വറീഡ് അബൌട്ട് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ഓർ യുവർ ജോബ് ഓർ യുവർ ബിസിനസ്, ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി. ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. ഹോളി സ്പിരിറ്റിന് എല്ലാം അറിയാം, എല്ലാം ക്രമത്തിലാക്കി തരുവാൻ ഹോളി സ്പിരിറ്റിന് കഴിയും. आज रात आपका जीवन के लिए, भविष्य के लिए, नौकरी के लिए, कोई भी बात के लिए आप चिंता में है, व्याकुलता में है, ये सच्चाई जानना है. पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है. आपका भविष्य को, आपको जो जरूरत है सब कुछ, सारे सच्चाई में पवित्र आत्मा आपको अगुवाई देगा. ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം 33-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 4th വേഴ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു, സർവശക്തന്റെ ശ്വാസം എനിക്ക് ജീവനെ തരുന്നു. അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു, ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ദ ലോർഡ് ഹൂ ഈസ് ദ ഗിവർ ഓഫ് ലൈഫ്. हम लोग आयुब का पुस्तक 33 अध्याय इसका 3 और 4 में हमको मालूम होता है, स्पिरिट ऑफ गॉड मतलब आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे को बनाया है, प्रभु का आत्मा मेरे को जीवन दिया है, श्वास दिया है. യെസ്, ശ്വാസ് ദിയാ ഹേ. ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണ വരുന്നവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ലങ്സ് കേടായി പോവുകയാണ്. देखिए कोरोना में सबसे बड़ा समस्या क्या है, उसका लंग्स में समस्या हो रहे. ആ ലങ്സിന് ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി കഴിഞ്ഞാലാണ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതാണ് ഓക്സിജന്റെ സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് കൂടുതലും മരിച്ചു പോകുന്നത്. मतलब ज्यादातर लोग बीमारी का, महामारी का द्वारा मृत्यु होता है, लंग्स में जो इन्फेक्शन होता है ताकि वो श्वास लेने के लिए तकलीफ होता है. മറ്റ് ആ ശ്വാസത്തിന് പ്രോബ്ലം ഇല്ല, ലങ്സിന് പ്രോബ്ലം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് സിംറ്റംസ് കൊണ്ട് കൊറോണ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകത്തില്ല. 1-2 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ കൊറോണ മാറി ആളുകൾ സുഖപ്പെടും. मतलब जिसको लंग्स में समस्या नहीं है, श्वास लेने के लिए तकलीफ नहीं है, वो ऐसा ही मोटा मोटी ऐसा ही वो ठीक हो जाता है. അതിനാൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, ഇപ്പം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കണം, പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങയുടെ ശ്വാസം എൻ്റെ ലങ്സിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങട്ടെ.
आमेन। देखिए आयुब का पुस्तक में यही लिखा है, पवित्र आत्मा से यही प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा आपका श्वास मेरे अंदर, आपका जीवन मेरे अंदर प्रकट होना है। आमेन। എബ്രായ ഭാഷയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പേര് റൂഹ 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 കാദോഷ് അല്ലെങ്കിൽ റൂഹ കാദേശ് എന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പേര്. इब्रानिय भाषा में पवित्र आत्मा को यही इस्तेमाल किया है, रूआ रूआ खादेश करके शब्द इस्तेमाल किया है. അതിൽ ആ റൂഹ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് എന്നർത്ഥമുണ്ട്, ശ്വാസം എന്നർത്ഥമുണ്ട്, കാറ്റ് എന്നർത്ഥമുണ്ട്. मतलब पवित्र आत्मा को जो इब्रानिया शब्द इस्तेमाल किया है, रूआ शब्द इस्तेमाल किया है, उसका मतलब ऐसा है श्वास, हवा, एरकम अलादा अलादा मतलब उसका दिया है. ആമേൻ. ആത്മാവ്, ശ്വാസം, കാറ്റ് എന്ന മൂന്നർത്ഥങ്ങളുണ്ട് എബ്രായ ഭാഷയിൽ റൂഹ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. आत्मा, श्वास, हवा, तीन तरीका का मतलब आत्मा को दे दिया है. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, അങ്ങയുടെ റൂഹ എൻ്റെ ലങ്സിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങണമേ, എൻ്റെ ശരീരത്തിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങണമേ. അങ്ങയുടെ റൂഹ വരികയാണ് എങ്കിൽ റൂഹ വരുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം അങ്ങയുടെ പ്രസൻസ് വരും, ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വരും. ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വരുന്നിടത്ത് രോഗത്തിന് നിൽക്കുവാൻ കഴിയില്ല. आज ऐसा हम प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा अपना रूह, अपना हवा, अपना श्वास, अपना जीवन मेरा जीवन में दीजिए. जहां पर पवित्र आत्मा का स्पर्शन होगा उधर ही बीमारी बैठ नहीं सकता है. आमेन. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച എല്ലാവരും അന്യഭാഷയിൽ അല്പസമയം സംസാരിച്ചേ. अभिषेक पाया हुआ हर एक जन फिर से थोड़ा समय अन्य भाषा में प्रभु से बात कीजिए. ബസകതാൽ മനഹുവാത്തി മൻഹൂദിർ ബഹേലെ ബഹേലെ മൗസ്ത്രൈനി ബാത്രിനി പ്രദുനാ പൽപരാധിനി വാൽറുബിനി ജിഗനി ജിഗനി ജിഗലമാർ വക്തുരു മന്ത്രവികാല പ്രദിസ്കോർദോനി വിൽബ്രുദിനി ജാവുർത്തിനി കബസ്കേൽ ബാർത്തിനി ബാലമർത്തുനി റബലകതരി ലബകദരി ലബകതുരി ലബകദരി 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 ലംഹുപതിരി കർബതുരി ഗലബഹറബതുനി ജലമർതുബിനി നെഗുറുമന 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 മർവജല വിലഗദുര നബദുന 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 മഹറബദുന ജലബബറബബബബബമന വിരിവിരിജുന ബഖലബറബജുനി വിരിവിജന ബലഗദുര ബദുരി ജലബന വന ജുലബന ഹദറബല 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 ഹദരിബലഗദന. ഗ്ലോറി. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ, ഈ സമയത്ത് ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. आज पृथ्वी में इसी समय काम करता है पवित्र आत्मा है. പെന്തക്കോസ്ത് നാളിന് മുന്നമേ യേശുക്രിസ്തു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് യേശുക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി. हम लोग जानता है पेंटिकोस का दिन का बाद ही प्रभु ने जब दुनिया में था 40 दिन था, इसके बाद ही प्रभु फिर से वापस स्वर्ग में चला गया. യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് യേശു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെന്തക്കോസ്ത്, 50-ാം ദിവസമാണ് പെന്തക്കോസ്ത്. मतलब यीशु का पुनरुत्थान का बाद 40 दिन यीशु बाबा दुनिया में था, इसके बाद ही स्वर्ग में वापस गया और 10 दिन का बाद ही पेंटिकोस को अनुभव हुआ है. ആ പെന്തക്കോസ് ദിവസം മുതൽ 2021 വർഷമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. मतलब पेंटिकोस दिन से अभी देखिए 2021 इसी समय तक पवित्र आत्मा ये दुनिया में अपना काम को पूरा कर रहे. പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പക്ഷപാതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. प्रभु स्वर्ग में हमारे लिए मतलब पक्षवाद कर रहे, पिता का उपस्थिति में बैठा है. എന്നാൽ ആരാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോട് കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. तो फिर आज कौन मेरा और आपका साथ है, और मेरा और आपका साथ किसका उपस्थिति है? वो पवित्र आत्मा का उपस्थिति है. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി, അവിടുന്ന് ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി എന്താണ്? യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടി സഭയെ ഒരുക്കുക എന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. मतलब पवित्र आत्मा आज खास करके दुनिया में क्या कर रहे? प्रभु अपना दुल्हन को तैयारी कर रहे, प्रभु का कलीसिया को पवित्र आत्मा तैयारी कर रहे.
Amen. ആ വലിയ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മിഡ്നാപ്പൂരിലുള്ള നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാൻ ഇടവന്നത്. मतलब पवित्र आत्मा जो अपना कलीसिया को तैयारी कर रहे हैं, उसका भाग में मिडनापुर में आज बंगाल का अलग अलग भाग से जो लोग सुन रहे, आप सभी लोग प्रभु को ग्रहण हुआ किया है. आमेन. വലിയ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ചിലരൊക്കെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരും, യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട്. ഇവരെങ്ങനെ യേശുവിനെ അറിയുവാൻ ഇട വന്നു എന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട്. कभी कभी में आश्चर्य होता है, जैसा मतलब अनेक बितरे रकम गांव से साधारण लोग प्रभु को ग्रहण करता है, प्रभु को पाता है. ചില നാളുകൾക്ക് മുന്നമേ ഒരു 5 വർഷം മുമ്പ് 5 വർഷം മുന്നമേ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്ററെ ആസാമിൽ എവിടെങ്കിലും എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. 5 साल के पहले केरला से एक जवान व्यक्ति पास्टर को बोला, मैं आसाम में जाके मैं प्रभु का सेवा करना चाहता हूँ. എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ആസാമിലുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഇതുപോലൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ആസാമിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. पास्टर अपने एक बंधु आसाम में था, उनको बोल दिया एक जवान व्यक्ति यीशु के बारे में प्रचार करने के लिए आसाम में जाना चाहता हूँ. അങ്ങനെ എന്തായാലും അവർ തിരഞ്ഞു. അവരൊടുവിൽ ചെന്നെത്തിയത് ഒരു വില്ലേജിലാണ്, ഒരു ഉൾപ്രദേശത്താണ് അവർ ചെന്നെത്തിയത്. तो ये जवान व्यक्ति आसाम में प्रभु का सेवकाई के लिए गया, तो फिर वो पहुंच गए हैं, मतलब बहुत अंदर गांव में वो पहुंच गया है. അവിടെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്, ഇവർ ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഇവർക്ക് വീട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തു. मतलब उधर एक ब्राह्मण परिवार का एक व्यक्ति, ये व्यक्ति प्रभु का दास है, प्रभु का सेवा करता है, वो जान के वो अपना बाड़ी किराए पर दे दिया. ആ വില്ലേജിൽ യേശുവിനെ അറിയാവുന്ന ആരുമുള്ളതായിട്ട് ഇവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. वो गांव में प्रभु को जान लिया कोई भी नहीं है, वही उन लोग सोच लिए थे. അപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ ചെന്ന് താമസിച്ച് വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇവരോട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് യേശു ആരാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. അവർ ചോദിക്കും, യേശുവോ, ആരാ യേശു, അങ്ങനെ ചോദിക്കും. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരുപാട് നാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ये जवान व्यक्ति वो गांव का अंदर बैठ के काफी दिन प्रार्थना किया, क्योंकि उधर कोई भी प्रभु को नहीं जानते थे. അതിനുശേഷം അവിചാരിതമായിട്ട് ആരോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ അതുവഴി അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞുമായിട്ട് വന്ന ആ കുഞ്ഞ് നടക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ഈ ചെറുപ്പക്കാരനാകുന്ന സുവിശേഷകൻ പറഞ്ഞു, ഞാനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച ആ കുഞ്ഞങ്ങ് സൗഖ്യമായി. ऐसा एक घटना वो गांव में हुए थे. एक लंगड़ा, एक बच्चा चल नहीं सकता था, उनको वो गांव में था. ये जो प्रभु का दास बोला, मैं वो बच्चा के लिए प्रार्थना करेंगे. वैसा उन्होंने जब बच्चा के लिए प्रार्थना किया, वो लंगड़ा चलना शुरू किया. ഒരു നടക്കാത്ത കൊച്ച് സൗഖ്യമായത് അവിടെ ഭയങ്കര വാർത്തയായി തീർന്നു. ഇവിടെ ഒരു മന്ത്രവാദി വന്നിട്ടുണ്ട്, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രവാദിയാണ്, അയാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നു എന്നങ്ങ് പ്രചാരമായി. सारे ग्राम का लोग यही बोलना शुरू किया, इधर यीशु का नाम में जादू तना करने के लिए एक जन आया. मतलब जब वे प्रार्थना करता है, कुछ करता है, मतलब बीमारी चंगा होता है. सारे लोग ऐसा सोच लीजिए. ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ലേഡി ഈ ദേവദാസിന്റെ അരികെ വന്നു. थोड़ा समय के बाद एक महिला ये प्रभु का दास के पास आया. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. काफी साल के पहले मैं प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, एक महिला है. ഞാൻ ഈ വില്ലേജിൽ നിന്നുള്ളതാ. मैं गांव से हूँ. ഞാൻ നാളുകളായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, യേശുവേ അങ്ങയുടെ ആളുകളെ ഇവിടെ അയക്കണമേ, അങ്ങയുടെ ആളുകളെ ഇവിടെ അയക്കണമേ എന്ന്. ये महिला काफी दिन से प्रार्थना कर रहे थे, काफी साल से प्रार्थना कर रहे, प्रभु आपका सेवा के लिए आपका लोग हमारा गांव में भेजो प्रभु. അപ്പോൾ ഒരു ആൾ പോലും ഇല്ലാത്ത ഈ വില്ലേജിൽ നിന്ന് ഈ സ്ത്രീ എങ്ങനെ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി? कोई भी नहीं है वो ग्राम में, वो गांव में, कैसे ये स्त्री प्रभु को ग्रहण किया? ഈ പാസ്റ്റർ അവിടെ ചെല്ലുന്നതിന് മുന്നമേ ഇവൾ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചു. ये प्रभु का दास उधरी पहुंचने का पहले ये महिला प्रभु को स्वीकार किया. ഞാനതാ പറഞ്ഞത്, പരിശുദ്ധാത്മാവിനറിയാം മണവാട്ടി സഭയിൽ അംഗങ്ങളാകുവാനുള്ളവർ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന്.
ये मैं आपको बोला प्रभु का पवित्र आत्मा जानता है कौन कौन प्रभु का कलीसिया का भाग होगा, प्रभु के लिए किसको किसको तैयारी करना है। आमेन। നീ ഏറ്റവും അകത്തെ വില്ലേജിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത വില്ലേജിലാണെങ്കിൽ പോലും നീ യേശുവിനുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ തേടി അവിടെ വന്നു നിന്നെ രക്ഷിക്കും. शायद आपका ग्राम में अपना देश में कोई भी प्रभु को नाम को बोलने वाला, प्रभु को जान लिया व्यक्ति कोई भी नहीं होगा, तो फिर प्रभु आपको चुन लिया है। आप जितना भीतरे हो, जितना अंदर गांव में हो, प्रभु का उपस्थिति अपना जीवन को चुन लेगा। ആമേൻ. അതിനാല ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ബീന ഹസാറ, ആമേൻ, അറുസോ, അച്രി, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേരുകൾ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. നിങ്ങളാരും അബദ്ധവശാലല്ല യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനറിയാം മണവാട്ടി സഭയിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന്. നിങ്ങൾ കർത്താവിനാൽ യേശുവിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നിത്യമാകുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത്. देखिए हमारा बीच में काफी लोग है। सिस्टर बीना हसरा सोनामुखी से बहुत दूर से गांव का अंदर से है, और भाई जो अरसो है वो झारखंड बॉर्डर से ज्वाइन किया है, मतलब बहुत दूर से है। तो भी पास्टर यही बोल रहे, अब बाई चांस आप ऐसा आश्चर्य रीति से इधर नहीं आया, प्रभु का बड़ा योजना में, प्रभु का बड़ा परिकल्पना में प्रभु आपको प्रभु को उपस्थिति में लेके आया। आमेन. ആമേൻ. യേശുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവ് വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് കർത്താവ് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന്, അതിൽ മിഡ്നാപ്പൂരും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, ഖരഗ്പൂറും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, വെസ്റ്റ് ബംഗാളും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, ജാർഖണ്ഡും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, അവിടെയൊക്കെയുള്ള യേശുവിനുള്ളവരെ കർത്താവ് പറക്കിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫൈനൽ മൂവാണ്, ലാസ്റ്റ് മൂവാണ്. അതിനകത്താകുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാകുന്നു നിങ്ങൾ. मतलब प्रभु का आगमन बहुत जल्दी होगा, तो फिर इसका पहले प्रभु ने चुन लिया लोग मिदनापुर से, खड़गपुर से, मतलब बंगाल का अलग अलग भाग से, झारखंड से, जैसा जो लोग जुड़ दिया है आपका ग्राम से, देश से, प्रभु आपको अलग किया है प्रभु का आगमन के लिए, तैयारी करने के लिए। आमेन. ആമേൻ. ഈ സത്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നതിനാൽ, നിങ്ങൾക്കിത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളിത് പൊന്നുപോലെ സൂക്ഷിക്കണം. മാത്രമല്ല ഇനിയും അനേകരെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെയാ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. मतलब प्रभु ने इतना बहुमूल्य बात आपको भरोसा किया, प्रभु आपको चुन लिया, प्रभु आपको अलग किया। केवल ऐसा नहीं है, अनेक लोग का छुटकारा के लिए, अपना ग्राम का छुटकारा के लिए, अपना देश का छुटकारा के लिए पवित्र आत्मा अपना जीवन को इस्तेमाल करेगा, व्यवहार करेगा। आमेन. നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, 9ാം ക്ലാസ്സുകാരി പെൺകുട്ടിയെ കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചില്ലേ? ആ ചമ്പൽ ഭാഗത്തുള്ള അമ്മയും മോളെയും കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചില്ലേ? ഞാനിപ്പോൾ ആസാമിലെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഒരൊറ്റ ഒരാൾ, അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് ഇന്ന് അവരുടെ വില്ലേജിൽ ഒരു ചർച്ചുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പലരുടെയും വില്ലേജിൽ യേശു വരുവാൻ വേണ്ടി, യേശുവിൻ്റെ സത്യസുവിശേഷം വരുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ വീടിനെയാണ് കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. देखिए मैं आप लोगों को 3 लोगों के बारे में बोला, एक बालिका के बारे में बोला अरुणाचल से, और चंबल से एक महिला के बारे में बोला, आसाम से एक जन के बारे में बोला से साधारण लोगों को प्रभु क्या किया, वो देश को स्पर्श करने के लिए, उधर का बेदारी के लिए, अनेक लोग का छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए प्रभु इस्तेमाल किया। वैसा ही आज इधर ही जुड़ा हुआ हर एक जन, शायद आपको कोई भी पहचानता नहीं है, शायद आपका गांव बहुत अंदर है, शायद आपको ज्यादा परिचय नहीं है, तो फिर जब पवित्र आत्मा का सामर्थ को जब आप पाएगा, ये अभिषेक से प्रभु अपना देश के लिए, अपना देश का छुटकारा के लिए पवित्र आत्मा अपना जीवन को इस्तेमाल करेगा। आमेन. നിങ്ങൾ അതിനെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൻ്റെ ശക്തിയെ നിങ്ങളുടെ മേൽ അയക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. आज आप ऐसा चाहे तो, पवित्र आत्मा का हाथ में आप समर्पण करने के लिए तैयार है तो पवित्र आत्मा का सामर्थ से प्रभु आपका जीवन को भर देगा. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഭാഷ മാറുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുക, ഒരു പുതിയ ഭാഷ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതോടൊന്നിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും.
जब पवित्र आत्मा हमारा जीवन में आता है, सबसे प्रथम यही होता है, एक नया भाषा प्रभु हमको देखता है, वही भाषा में हम प्रभु से बातचीत कर सकता है। उससे साथ साथ क्या होता है, प्रभु का सामर्थ शक्ति हमारे जीवन में हम अनुभव करता है। അന്യഭാഷയെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആളുകൾ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ്. मतलब बाइबल में हम लोग देखता है जब पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अनुभव हुआ, मतलब प्रेरित का पुस्तक 2 अध्याय में मालूम होता है लोग नया नया भाषा में प्रभु से बात करना शुरू किया। അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2-ാം അധ്യായം 4-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ആത്മാവ് അവർക്ക് ഉച്ചരിപ്പാൻ നൽകിയതുപോലെ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. प्रेरित 2 अध्याय में ऐसा लिखा है, जैसा प्रभु ने आत्मा को भरा, सारे लोग उधर ही बैठा था, 120 जन आत्मा से प्रभु से बात करना शुरू किया। ഞങ്ങൾ അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ 25 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 20 വർഷം മുന്നേ ഉണർവുണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു. जब 20 साल का पहले जब अरुणाचल में सबसे बड़ा बेदारी हुए थे, हम उन लोगों को सबसे प्रथम यही सिखाया, पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया। ആ ഉണർവുണ്ടായപ്പോൾ രോഗശാന്തിയാണ് ഏറെ നടന്നത്. ഒരുപാട് രോഗികൾ സൗഖ്യമാകാൻ തുടങ്ങി. तो बेदारी में सबसे बढ़िया प्रभु यही इस्तेमाल किया, काफी बीमारी लोग और बेदारी में चंगाई प्राप्त हुआ। നിങ്ങൾ മിഡ്നാപ്പൂരിലുള്ളവരും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൈകളിലൂടെ യേശു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കും. जो लोग वेस्ट बंगाल से ज्वाइन किया मिदनापुर में, अपने यही प्रार्थना करना है, अपना हाथ से अनेक बीमारी लोग अपना देश से चंगा होगा। നമുക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്, വലിയ പാസ്റ്റേഴ്സിന് ബൈബിളെല്ലാം അറിയാവുന്നവർക്കാണ് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതൊരു തെറ്റായ ധാരണയാണ്. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നീ ഇപ്പം രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച ഇന്ന് മുതൽ നീ രോഗിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച സൗഖ്യം നടക്കും. हम लोग सोचता है चंगाई के लिए बड़ा बड़ा प्रभु का दास लोग आना पड़ेगा, तो फिर बाइबल का सच्चाई यही है, शायद आज अब प्रभु को ग्रहण किया व्यक्ति होगा, तो फिर विश्वास से आज एक बीमारी के लिए प्रार्थना करेगा तो अपना द्वारा एक बीमारी चंगा प्राप्त होगा। എനിക്കത് അറിയാം. അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ അത് സംഭവിച്ചതാണ്. ഒരു പോലീസുകാരന് അയാൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് 2 പ്രാവശ്യം കേട്ട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ, 2 പ്രാവശ്യം കേട്ട് കാണും. അയാൾ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി അപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചോന്ന് പോലും എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്തായാലും അയാൾക്ക് യേശുവുമായിട്ടൊരു എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടായി. मैंने पास्टर का अनुभव से बोल रहे, जब अरुणाचल प्रदेश में जब बेदारी हुए थे, एक पुलिस में काम करने वाले व्यक्ति, उनको पवित्र आत्मा का साथ एक एनकाउंटर हुआ, प्रभु का सामर्थ को पाया, बेसी दिन नहीं हुआ, तो फिर उनका द्वारा प्रभु वैसा चंगाई में प्रभु उसका इस्तेमाल किया। ബൈബിൾ പോലും വായിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ അയാൾ സ്വന്തം പെങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. പെങ്ങൾ 18 ഇയേഴ്സ് ബ്ലൈൻഡ് ആയിരുന്നു. ആ കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണ് യേശു തുറന്നു. पवित्र आत्मा को सामर्थ को पाने के बाद उन्होंने क्या किया, ये पुलिस व्यक्ति, उन्होंने अपना बहन के लिए प्रार्थना किया। वो 18 साल से वो अंधा था। जब प्रार्थना किया, बेसी दिन का परिचय नहीं, प्रभु में नया आया, तो फिर जब विश्वास से अपना बहन के लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने उसका अंधा को, उनका आंगों को खोल दिया। आमेन, ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവിടെ വിശ്വാസികൾ മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. കൊച്ചു കുട്ടികൾ വരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. 9-ാം ക്ലാസ്സുകാരി പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പാസ്റ്റർമാരൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. എല്ലാം വിശ്വാസികൾ അവർ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കും. അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും, അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. സൗഖ്യം 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 സൗഖ്യം. ഒരു വലിയ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ നദി തന്നെ ഒഴുകുകയായിരുന്നു. अरुणाचल में जो सबसे बड़ा बेदारी हुए थे, प्रभु मतलब प्रभु का दास लोग, बड़ा बड़ा पास्टर लोग, ज्यादा मतलब उन लोग से बढ़कर प्रभु खास करके इस्तेमाल किया साधारण लोग को, खास करके बच्चा लोग जाके ग्राम देश में जाके प्रार्थना किया। उन लोग का द्वारा प्रभु चिन्ह चमत्कार से प्रभु का नाम को महिमा किया। आमेन। അങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ ചർച്ചിലേക്ക് വന്നത്. ഇവരാരും പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവരല്ല. मतलब वैसा काफी लोग कलिसिया में आना शुरू किया, तो उसमें से ज्यादातर लोग पवित्र आत्मा का अनुभव जीवन में नहीं था। ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കും ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അന്യഭാഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു, അന്യഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളമാണോ അന്യഭാഷ എന്ന് ചോദിച്ചു.
जब अरुणाचल प्रदेश में जब काफी लोग जब प्रभु को ग्रहण करके आया, उन लोग को हम लोग बोला जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आएगा, अन्य भाषा में, नया भाषा में प्रभु से बात करेगा, तो उन लोग पूछना शुरू किया पास्टर का जो भाषा है मलयालम, क्या वही भाषा में बोलना है अन्य भाषा? ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഇരുന്ന് 21 ദിവസത്തിൻ്റെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ഒരു പ്രത്യേകത ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ ചർച്ചിനകത്ത് അന്തരീക്ഷം അങ്ങോട്ട് മാറി. ഒരു ലേഡി അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന് വേറൊരാൾ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ട്രാൻസ്ലേറ്റർ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. വേറൊരാൾ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. വേറൊരാൾ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഏതാണ്ട് ഒരു 150 പേരോളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഭൂരിപക്ഷം, ചില നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ അന്യഭാഷയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. आमेन। जब अरुणाचल का बेदारी में आ गया, काफी लोग का साथ हम लोग मिलकर उपवास में 21 दिन को उपवास का प्रार्थना में था। इसका बीच में हम लोग अन्य भाषा में बातचीत करना, प्रभु से आराधना करना शुरू किया। हमारा साथ जुड़ा हुआ लगभग 150 लोग, थोड़ा बहुत सभी लोग अन्य भाषा में प्रभु से बातचीत करना शुरू किया। आमेन, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തെ മാറ്റിയത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നും ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഒരു രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ്. आज भी मेरा जीवन का सबसे बड़ा सविशेषता, प्रभु मेरे को इस्तेमाल कर रहे, सबसे बड़ा बात, गुप्त बात यही है, आज भी मैं अन्य भाषा से प्रभु से बात करता है। आमेन। 29 വർഷം മുന്നേ ഞാൻ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ദഗ 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 എന്ന വാക്കാണ്. വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ദഗ 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 ഇത് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു. मतलब 19 साल का पहले जब प्रभु को ग्रहण किए थे, पास्टर ऐसा बोला दगा दगा बोल के, ऐसा शब्द केवल अपना मुंह से बोलते थे। ആ സമയത്ത് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. उस समय कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। പിന്നെ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അരുണാചൽ പ്രദേശിലെത്തി. उसके बाद 5 साल के बाद उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में प्रभु लेके गया। ചില വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ദഗ എന്ന് പറയുന്നത് അരുണാചലിലെ നിഷി ഭാഷയിലെ പാക്ഡ് ഫുഡ്, പൊതിച്ചോറിന് പറയുന്ന വാക്കാണ് ദഗ 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 എന്ന വാക്ക്. मतलब जो भाषा पास्टर बोल रहे थे, 5 साल के बाद अरुणाचल में जाने के बाद मालूम हो गया, दगा बोल के वो शब्द अरुणाचल में खास करके जो खाना तैयार करके पैकिंग करके लेता है, खाना को बोलता है, मतलब से खबर जैसा माछ बात और सब्जी बात होता है, उसको बोलता है दबा। ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞത് ദഗ 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുക, നീ ഒരു ദിവസം ഈ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരുടെ നടുവിൽ ആത്മിക ആഹാരം വിളമ്പുന്നവനായി തീരും. आमेन। जब पास्टर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, ऐसा जो शब्द दगा दगा करके मुंह से बोल रहे थे, पवित्र आत्मा उसको यही बोला, ये मतलब എന്നോട് പറഞ്ഞ് എനിക്കപ്പോൾ അറിയത്തേ ഇല്ല. പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പോൾ, ആമേൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പദ്ധതി, തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ പദ്ധതി ഇതായിരുന്നു, ഈ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരുടെ നടുവിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ നിന്നെ നിർത്തുവന്നു. आमेन। जब पास्टर अरुणाचल में मतलब पहुंच गया, इसके बाद ही पास्टर पहचान लिया जो शब्द उसका मुंह से बोल रहे थे, वही भाषा बोलने वाले लोग के बीच में प्रभु उनको इस्तेमाल किया। ഓ ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ ഈ ഭാഷ, ഞാൻ അന്ന് മുതൽ തന്നെ ഈ ഭാഷ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എനിക്ക് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ദഗ ദഗ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, റുബാൻചനെ ആഥുബസിനി ആൽബിഹുഷന റിനിബോഹുതുർബികാഷ്മന ഹലഹ തിർമിയ രഘുവ നഖാസിയാല. മലയാളത്തെക്കാട്ടിലും ഇംഗ്ലീഷിനെക്കാട്ടിലും ബെറ്റർ ആയിട്ട് എനിക്ക് അന്യഭാഷ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. आज मेरा अपना मातृभाषा से बढ़कर, इंग्लिश से बढ़कर, मैं अन्य भाषा में गहराई से प्रभु से बात कर सकता है। ഞാൻ നിങ്ങളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് അന്യഭാഷയിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം, എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ ഒരു 2 മണിക്കൂർ 2.5 മണിക്കൂർ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാമോ? നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് മാറാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ആത്മാവിൻ്റെ തീ കത്താൻ പോവുകയാണ്. मैं आप लोग को चुनाव देना चाहता हूं, आप प्रतिदिन 2 घंटा 2.5 घंटा प्रतिदिन प्रभु से अन्य भाषा में बात करने के लिए आप तैयार है। आप जहां पर है उधर का परिस्थिति बदलावत होगा, प्रभु गहराई से अपना जीवन को व्यवहार करेगा।
രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണം, ഒരു 4 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കണം. എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഒരു 2-2.5 മണിക്കൂർ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കണം. മിസാല ഖത്തനിൽ രാമധനി അജ്വാല ഖത്തന റുഷാന മഹാന്തുർദു മിന്ന ഖാത്തര ദികൽക്കര. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ സംസാരിക്കത്തില്ലായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ലല തത്ത 1-2 വാക്കേ പറയത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ അത് പറ കുറച്ച് നാൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ പറയുവാൻ തുടങ്ങും. प्रतिदिन सुबह का समय उठ के अन्य भाषा में प्रभु से बात करना है. शायद अभी मैं जो बोल रहे ऐसे गहराई से आप बोल नहीं सकता है. आज से शायद आपने थोड़ा सा आपने बोल सकता है, एक ही शब्द होगा. तो फिर प्रतिदिन आप प्रभु से बात करने के लिए समय को अलग कीजिए. आपका जीवन संपूर्ण रीति से बदलावत होगा. आमेन. സൂപ്പർ നാച്ചുറലിലേക്ക്, പ്രകൃതിയാതീത തലത്തിലേക്കുള്ള താക്കോലാണ് അന്യഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത്. मतलब अन्य भाषा बोलने से एक चाबी है. किसके लिए चाबी है? एक असाधारण जीवन में प्रवेश करने का चाबी है. ആമേൻ. പ്രകൃതിയാതീത തലം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗമാണ്. സ്വർഗതലങ്ങളിൽ ദൂതന്മാരുണ്ട്, പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട്, അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട്, ദൈവപ്രവൃത്തിയുണ്ട്. സ്വർഗതലങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള താക്കോലാണ് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ അതർ ടങ്സ്. मतलब स्वर्ग में, मतलब स्वर्ग का अनुभव को भूमि में पाने का मौका है जब मैं और आप जब अन्य भाषा से प्रभु से बात करेगा. आमेन. आमेन. എല്ലാവരും ഒന്ന് അന്യഭാഷ സംസാരിച്ച് ബലക്കച്ചൽ ബറച്ചകൽ सभी लोग अन्य भाषा में थोड़ा समय തൽക ബറക്കതലെ മാതർബന ഖദർ ബറുബാലകതരെ സർദലബരെ അറബിയ ധുംബാരം ജിമന്നകതറു മംഗൽചുര മഹന്തമാന രുദ്ദുരലമാൻ പ്രബന്നകതറു നംദുർബന്ന ഖദുൽ മറു ഹംദർദുന ബിലാന്ത്രദിനി അദ്ദസമ റബിഗൂൻ ദർബിനി അബർമദുനി ബന്ദർകബാല ജൂനവർതമന ഗമജൽ ബർദാന ബൽഖാരബ ജോൽബർതുനി ജബദൂരം തസ്കീന ആൽബർതുന ബിനബന്തുര ബാമമാന വർതബന അശലറബാനി ലബ്ദർബല ഖദുരജല മാർത്തക്കൽ ബറമത്തു മാർമദുന ജാലം ധർമ ഖത്തർ ബാലക റബാച്ചുര റത്തതതതതതത റബബബ ലെക്ചുൽ ബറു മാമമന തിനി ബഹാറമതിനി ഉശലറമമമന റിയന്തന. ഓ താങ്ക് യു ലോർഡ് ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. केवल एक अनुभव नहीं है, इससे बढ़कर प्रभु का शक्ति को आपको अनुभव कर सकता है. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 1:8 യേശു പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് എന്നാണ്. प्रेरित 1:8 में ऐसा लिखा है, जब पवित्र आत्मा आपका ऊपर आएगा आप शक्ति को प्राप्त करेगा. ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ റബ്ബർ ബന്ധ് തെറിച്ചു പോകുന്ന പോലെ തെറിച്ചു പോയിരുന്നു. ഒരിടത്ത് എനിക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭയങ്കര പവർ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വ്യാപിച്ചു. जब पास्टर पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त किया थे, ऐसा शक्ति उनका ऊपर आया, वो सीधा खड़ा हो नहीं सकते थे. जैसा बॉल को फेंक देते थे ऐसा वो नीचे पड़ गया. പിന്നീട് ഞാൻ ശുശ്രൂഷയിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് തന്നെ മറ്റുള്ളവർ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി. ചിലരുടെ മേലൊക്കെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴത്തേന് അവർ തെറിച്ചു പോകും. ഭയങ്കര ദൈവശക്തി അവരുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കും. इसके बाद सेवकाई में प्रभु काफी लोग का जीवन को पवित्र आत्मा का सामर्थ को पाने के लिए प्रभु का दास को वैसा प्रभु इस्तेमाल किया. അപ്പൊ ഈ ചിലർക്കൊന്നും ഇത് ഇഷ്ടമല്ല. അവർ പറയും ശരീരത്തിൽ എന്തിനാ ശക്തി വരുന്നത്, എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. कुछ लोग पसंद नहीं करता है, क्यों हम इतना जोर से आराधना करना है, इतना सब कुछ करने का जरूरत क्या है. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിന്റെ ശരീരം വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാ ഏറ്റവും നല്ലത്. पवित्र आत्मा को अपने शरीर को संपूर्ण रीति से देगा, वही सबसे उत्तम है. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച്, കൊറോണ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? തൊണ്ടവേദന, സന്ധിവേദന, പനി വരുന്നു. മുഴുവൻ ശരീരത്തിലല്ലേ പിടിക്കുന്നത്. देखिए कोरोना आने से क्या करता है, पूरा अपने शरीर को पकड़ लेता है. शरीर में दर्द होता है, अपना गला को पकड़ता है, बुखार आ जाता है, संपूर्ण इस अपने शरीर को पकड़ लेता है. ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്ന് ആരാധിക്കാത്തവരൊക്കെ കൊറോണ വരുമ്പോഴത്തേന് കടകടകടോ എന്ന് വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. जब प्रभु को उपस्थिति में सही रीति से आराधना करने के लिए तैयार नहीं है, जब बीमारी का समय हम लोग अपने शरीर में सब अनुभव करके हम लोग हिलता है. അത് സംഭവിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ശരീരം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക. ऐसा अनुभव नहीं होना है. अपना शरीर पवित्र आत्मा का नियंत्रण में संपूर्ण रीति से आसानी से प्रभु को आराधना करना है. പിശാചേ, എന്റെ ശരീരത്തെ തൊടാൻ നിനക്ക് കഴിയത്തില്ല. ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമാണ്. अपना मुंह खोल के घोषणा करना है, आराधना करना है. शैतान को मेरे शरीर में अधिकार नहीं है, क्यों ना हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है. ആമേൻ.
പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം, ആരാധിക്കണം. വീട്ടിലൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ മുറി കയറിയിട്ട് ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കണം, ചാടണം, തുള്ളണം. ഹല്ലേലൂയ. जब बाड़ी का अंदर जब अकेला हो, मतलब अपने संपूर्ण आजादी से पवित्र आत्मा को ताली बजा के अपने 5 इंद्रियों के इस्तेमाल करके प्रभु को उपस्थिति में आराधना करना है. आमेन. ഈ ശരീരത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി പാസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രോഗശക്തിക്ക് ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. अपना शरीर का अंदर से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को स्पर्शन अनुभव करेगा तो बीमारी अपने शरीर में बैठ नहीं सकता है. രോഗത്തിന്റെ പിന്നിൽ ശക്തിയുണ്ട്, പാപത്തിന്റെ പിന്നിൽ ശക്തിയുണ്ട്. ഇതിനെയെല്ലാം തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നിന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യട്ടെ. बीमारी का पीछे एक शक्ति है, बोलने से दुनिया का सारे बात का पीछे शक्ति है, तो भी उससे बढ़कर पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का शक्ति अपने शरीर में अनुभव कीजिए. ഇന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുവാൻ പോകുന്നു. अभी आप विश्वास करेगा तो अभी मैं जो आपसे बात कर रही इसी समय पवित्र आत्मा का शक्ति अपना बॉडी के अंदर, आपका जीवन में, आपके शरीर में आपको अनुभव कर सकेगा. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 6-ാമത്തെ അധ്യായം 19-ാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ लूका सुसमाचार 6 अध्याय इसका 19 आयत में हमको मालूम होता है, ശക്തി യേശുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും സൗഖ്യമാക്കുക കൊണ്ട് പുരുഷാരമൊക്കെയും അവനെ തൊടുവാൻ ശ്രമിച്ചു. उधर ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु से शक्ति प्रकट हुआ, प्रचुर लोग यीशु का पास आया यीशु बाबा से स्पर्श करने के लिए. യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ശക്തി അങ്ങ് പുറപ്പെടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ വന്നിട്ട് യേശുവിനെ തൊടുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. यीशु के शरीर से शक्ति, प्रचुर शक्ति प्रकट हुआ, मतलब काफी लोग मिलकर आया उनका शरीर को स्पर्श करने के लिए. അപ്പം ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുക, ഇപ്പൊ യേശു എവിടെയാ? मैं आज आपसे यही पूछना चाहता हूं, आज यीशु बाबा कहां है, कोথায় আছে? അന്ന് യേശുവിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടു, യേശുവിനെ തൊടാൻ ആളുകൾ വന്നു. ഇപ്പൊ യേശു എവിടെയാ? आज यीशु बाबा कहां में? നിന്റെ ഉള്ളിലാ യേശു. आपका अंदर यीशु बाबा है. നിന്റെ ഉള്ളിലാണ് യേശു എങ്കിൽ നിന്നെ തൊട്ടാൽ മറ്റുള്ളവർ ശക്തി അനുഭവിക്കണം. आपका अंदर यीशु है तो जो आपको स्पर्श करेगा वैसा लोग इस शक्ति को अनुभव करना है. ആമേൻ. അത്തരത്തിലുള്ളവരാക്കി നിങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ യേശു ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. यीशु बाबा चाहता हूं वैसा अपना जीवन को बदलावत करने के लिए. ആമേൻ. ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവശക്തി അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. आज रात विश्वास करने के लिए तैयार होगा तो आज रात अपना जीवन में पवित्र आत्मा का शक्ति को अनुभव करेगा. അല്പസമയം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. थोड़ा समय में आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്നെ തൊടണമേ എന്ന് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് सभी लोग प्रार्थना कीजिए, हृदय के गहराई से यही बोलिए, पवित्र आत्मा आज मेरा जीवन को स्पर्श कीजिए. രാച്ചുലെ ബ്രജന ചൽമർക്കന്ന ശ്രദ്ധിക്കൽ ബ്രോജന ത്രൈര കത്തൽ കർദാലികലയാന്തന. അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അന്യഭാഷാമേ പ്രാർത്ഥന കരോ. താലി ബജാ കർ അന്യഭാഷാമേ പ്രാർത്ഥന കരോ. മർജല ബറുദമിനെ കതൽ കർദന കർദുൽ കർദന കർദുൽ കർദന കർദുൽ കർദന ബിലകതര ഗലിമതു രജന ആർദകല മിനകതര ദീൻ 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 ദുൽബോർവിനി 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 ബ്രൂസ് ഫ്രീ ബ്രൂ മസ്രേ ബ്രബത്രേ